आज म तपाईहरुलाई फिलोसोफिकल एन्ड सोशियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेसन को चाहिँ 2073 को मोडल क्वेशन आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन बी मा ग्रुप बी मा क्वेशन 1 मा रहेको छ एजुकेसन एज अ डिसिप्लिन जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट अन द बेसिस अफ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स। क्वेशन 2 मा व्हाट इज ट्रेनिङ लिस्ट द 4 major areas of training for a teacher and explain one of them. Question 3. Clarify the concept of teaching and model. Enlist the foundation of teaching model. Or question में देखा define micro teaching and mention its objectives. Question 4 में relate education with society. Question 5. Explain the core principle of child rights. Or question दिएको छ यहाँ state the suggestions to solve the problems of inclusive education. Question 6 discuss the contributions of philosophy to education. Question 7 मा describe the educative process according to pragmatism. Question 8 mention the main features of NESP 2028 BS. Or question में explain briefly the development of education from 2007 to 2027 BS in Nepal. भने यो चाहिँ 8 वटा चाहिँ तपाईको शॉर्ट क्वेशन मा दिएको छ जसको मार्क्स चाहिँ 7 मार्क्स को रहेको छ। एउटा क्वेशन को चाहिँ मार्क्स 7 रहेको छ। अल क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 3टा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा दुईटा 3टा चाहिँ अल क्वेशन दिएको छ। त्यसैगरी ग्रुप सी मा लङ क्वेशन दिएको छ। क्वेशन 9 व्हाट इज स्कूल इम्प्रुभमेन्ट प्लान इंडिकेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप्स। क्वेशन 10 एक्सप्लेन द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन एजुकेशन सिस्टम। और क्वेशन में illustrate the nature of education and differentiate between formal and non-formal education. यो रहेको थियो क्वेशन 8 मार्क्स को 7 मार्क्स को शॉर्ट क्वेशन र 12 मार्क्स को लङ क्वेशन। अब म तपाईहरुलाई ग्रुप ए को अब्जेक्टिभ क्वेशन तिर म लाने छु तपाईहरुलाई। Group A attempt all questions, tick the best answers. Why ma हेर्न सक्नुहुन्छ which is closest to etymological meaning of education. Process of learning, providing knowledge and skills, drawing out innate powers, involving teaching and learning. Question 2 which of the following types of education continuously refines our reactions? Formal education, non-formal education, virtual education, lifelong education. Question 3 which is the best example of characteristics of good teaching? Responsiveness to the child and group, directedness to the child and group, guidedness to the child, responsiveness to the child. त्यसैगरी क्वेशन 4 मा रहेको छ which of the following function of teacher protects and develops scientific values and concepts? Functions related to dance, functions related to music, functions related to art, functions related to aesthetic. Question 5 मा रहेको छ the application of psychological principles and methods of desirable behavior change is termed as instructional modification technique, behavior modification technique, contingency management technology, programmed instruction technology. त्यसैगरी क्वेशन 6 मा रहेको छ which of the following elements of teaching is concerned with
objectives and environmental aspects of teaching. Focus, syntax, principle of reaction, social system. Question 7 मा रहेको छ. What are the elements of socialization according to Stewart and Glynn? Individual, society and opportunity, social interaction, language and love and affection, child, parents and communication, family, environment and love and affection. Question 8. A term used to describe the adjustment process of hostile groups or individuals is called competition, cooperation, assimilation, accommodation. 9 मा रहेको छ. Which of the following is the most influential factors of selection of education? Family well-being, intelligent capabilities, economic condition, cultural background. Question 10. What is the main objective of education for international understanding? Enhancing universal brotherhood, establishing technological foundation, developing communication for free flow, encouraging national cultural values. 11 मा रहेको छ. The study about the existence and essence of nature of universe, God and soul is falls under which branch of philosophy? Axiology, epistemology, metaphysics, logic. Question 12 मा. Which of the following indicates the objectives of education in pragmatism? Raising children, being responsible parents, to cultivate dynamic and adaptable mind, attaining secure and happy life, enrichment of cultural heritage. 13 मा रहेको छ. Social reform is the main slogan of 13. Social reform is the main slogan of idealism, realism, naturalism, pragmatism. 14. By whom Darbar School was opened for public at first? Bir Shamsher, Chandra Shamsher, Bhim Shamsher, Juddha Shamsher. Question 15. What was the main aim of secondary level education according to NESP? Character building of the students, to initiate pre-vocational education, to create useful citizen, to provide middle level manpower. Question 16. Who is the main bearer of key responsibility for developing institutional level education planning? MOE, DEO, BEC, MEC, and SMC. Question 17. Which of the following effort of educational movement supports the principle of school is change agent? Lachok project, primary education development project, primary education project, basic and primary education project. Question 18 ma. Diminishing people's participation in the field of education is the negative aspects of NNEPC, NESP, NEC, HLNEC. Question 19. When was the Sanskrit University was established in Nepal? 2038 BS, 2040 BS, 2043 BS, 2046 BS. Question 20. The lifestyle of other directed people is politically different,
पोलिटिकली अनेस्ट, पोलिटिकली मोरलिस्टिक, पोलिटिकली म्यानिपुलेटिभ। यो रहेको थियो फिलोसोफिकल सोसियोलोजिकल फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको चाहिँ क्वेसन मोडल सेट 2073 को चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो आज प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ, अहिले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यो मध्येमा कुन चाहिँ तपाईलाई इजी लाग्छ, मतलब इजी लाग्छ भन्नुको मतलब थ्योरी हुन्छ यहाँनिर एजुकेसन एज अ डिसिप्लिन, जस्तै यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ अनि तपाईले हल्का इन्फर्मेटिभ तरिकाले मात्र लिनुस्। अनि जुन अब लिस्ट द मेजर 4 मेजर ए ट्रेनिङ फर टिचर भनेर चाहिँ यस्तो यो लिस्ट गर्ने कुरा, अनि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गर्ने कुराहरू, यस्तो क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला। जस्तै म तपाईहरुलाई बताउने छु यहाँनिर objectives and steps. What is school improvement plan and indicate its objectives and steps. हो यो यस्तो क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्वेसनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। अनि यहाँ त्यस्तै एक्सप्लेन द मिनिङ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ओपन एजुकेसन सिस्टम। हो तपाईले यस मध्येमा चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छन् हो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 5-6 वटा कतिवटा लिस्ट आउट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्सप्लेन द मिनिङ भने तपाईँ अब यसको ओपन एजुकेसनको मिनिङ चाहिँ तपाईहरुलाई त अलि हो तपाईहरुलाई आइहाल्छ। अनि त्यस्तै अलिकति आफै आफ्नो शैलीमा पनि लेख्न सकिन्छ। तर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै यसमा अलिकति आफूलाई पनि अलि नआउने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पहिले अगाडि नै तपाईहरुले लिस्ट आउट गर्नुस् हैन। अनि इम्पोर्टेन्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स र इम्पोर्टेन्स यसलाई चाहिँ लिस्ट आउट गरेर 5-6 वटा कतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यस्तोलाई चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ अब एक्सप्लेन ब्रिफली इन द एजुकेसन फ्रम 2007 to 2027 हो। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब पोइन्ट बनाएर पोइन्ट आउट गरेर 10-15 वटा कतिवटा पोइन्ट हुन्छ। यो 2007 मा यस्तो भयो, अनि त्यसपछि यस्तो भयो भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लिस्ट आउट बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि मेन्सन द मेन फिचर्स अफ एनईएसपी हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। के अरे लिस्ट आउट बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले त्यसलाई चाहिँ मेमोराइज अथवा याद गर्नुहोस्। अरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्कस, अनि त्यसपछि एक्सप्लेन चाइल्ड राइट्सको बारेमा, यो प्रिन्सिपलहरुको बारेमा हैन, एजुकेसन विथ सोसाइटी, यो एजुकेसन र सोसाइटीको रिलेसनको बारेमा चाहिँ तपाईले आफै पनि क्रिएट गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो क्वेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ फोकस गर्नुस्। जुन चाहिँ पोइन्टमा छन्, पोइन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि त तपाईहरुलाई त झन् यो माथिको सबै कुराहरु तपाईले पोइन्ट पनि थाहा हुनु पर्यो, थ्योरी पनि अलिअलि तपाईलाई के अरे त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो हैन। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि चाहिँ हेर्दा सजिलो छ, तर यो अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि एकदम गाह्रो नै हुन्छ। अब जस्तै हेर्नुस् न यो एउटा क्वेसनको लागि तपाईले चाहिँ यो 2 नम्बर क्वेसनको लागि चाहिँ फर्मुला एजुकेसन पनि के हो भने थाहा हुनु पर्यो, नन फर्मुला भने थाहा हुनु पर्यो, भर्चुअल एजुकेसन पनि थाहा हुनु पर्यो, लाइफ लङ एजुकेसन भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसमध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ हो टाइप्स अफ एजुकेसन कन्टिन्युअसली रिफाइन्स आवर रिएक्सन, यो मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले चुज गर्नु पर्यो। थाहा चाहिँ तपाईलाई चारवटा हुनुपर्छ, सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसमध्येमा चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ। यो हेर्दा सजिलो हुन्छ, तर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ यसले चाहिँ खेल्दा हुन्छ है। अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छन्। मतलब धेरै कुराहरु चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिकै छ, आज म तपाईहरुलाई यति नै बताउने छु। आउने समयहरुमा अन्य क्वेसनहरु, नोटहरु अनि अरु B.Ed सँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरु म ल्याउने छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला,
अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।